بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سچ کبھی نہیں چھپ سکتا، ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ سچائی باہر آ کر اپنا وجود ثابت کر دیتی ہے۔ اس وقت انڈیا میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے، اور جو ان دنوں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی دھماکے دار انکشافات کر رہے ہیں، اس نے مودی کے پیر تلے زمین کھسکا دی ہے، اور اسی لیے بھارت میں ان دنوں راہل گاندھی کی تقریروں کو سینسر کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ کون سا سچ ہے جو راہل گاندھی اس وقت اگل رہے ہیں اور جو نریندر مودی اور بی جے پی سے برداشت نہیں ہو رہا؟ ناظرین کرام، حال ہی میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا کے نام سے ایک موومنٹ شروع کر رکھی ہے، جس کا مقصد بھارت میں پیدا ہونے والی تقسیم کو کسی طرح روکنا ہے، جبکہ اس دوران راہل گاندھی جگہ جگہ جا کر نریندر مودی اور اس کی حکومت کے خلاف تقریریں بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس دوران جو راہل گاندھی نے انکشاف کیا ہے، اس نے مودی کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کر دی ہیں، اور یہ ایسا انکشاف ہے جس کی وجہ سے نریندر مودی کی مقبولیت پر بڑا ڈینٹ پڑنے جا رہا ہے۔ حال ہی میں راہل گاندھی نے تلنگانہ میں تقریر کرتے ہوئے کہہ ڈالا ہے کہ چائنا کی فوج نے انڈیا کا 2000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ چھین لیا ہے، اور یہ رقبہ نئی دلی سے بھی بڑا ہے، یعنی دلی سے بھی بڑا علاقہ چائنا کی فوج نے انڈیا سے چھین لیا ہے۔ اور نریندر مودی پوری قوم سے مسلسل جھوٹ بول رہا ہے کہ چائنا اندر نہیں گھسا۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ چائنا نہ صرف گھسا ہے بلکہ اس کی فوج نے 2000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا کیپچر کیا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ سچ جو نریندر مودی اب تک قوم سے چھپاتا رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا انکشاف ہے جس سے مودی کی مقبولیت پر بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے مودی کو الیکشن بچانا مشکل ہو جائے گا۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ مودی ہم سے جھوٹ بولتا رہا کہ چائنا کی فوج اندر نہیں آئی۔ چائنا کی فوج اس وقت بڑا علاقہ چھین چکی ہے، اور چھینا جانے والا رقبہ دلی سے بھی بڑا ہے۔ اس وقت دلی کا رقبہ 1483 اسکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ چائنا نے 2000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا بھارت سے چھین لیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ایریا چائنا کی فوج نے بھارت سے چھینا ہے۔ لیکن نریندر مودی کی حکومت اس حوالے سے نہ صرف جھوٹ سے کام لیتی رہی بلکہ بھارتی میڈیا بھی عوام سے سچ چھپاتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ راہل گاندھی مودی کے خلاف پورے بھارت میں بڑی کیمپین شروع کر چکے ہیں، جہاں وہ عوام کے سامنے سچ سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پر مودی کی حکومت پردہ ڈالتی رہی۔ راہل گاندھی کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا تھا، ملاحظہ کیجیے۔ ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کو سنتوش بابو نام یاد ہوگا، جس نے اپنی جان ہندوستان کے لیے شہید کی۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے پردھان منتری نے سنتوش بابو کی شہادت کے بعد ہندوستان کی جنتا کو کہا کہ چائنا نے ہندوستان کی کوئی زمین نہیں لی۔ اگر چائنا نے ہندوستان کی زمین نہیں لی تو سنتوش بابو جی شہید کیوں ہوئے؟ آج ہندوستان کی 2000 اسکوائر کلومیٹر زمین چائنا کے ہاتھ میں ہے۔ ہندوستان کی سینا چائنا کی سینا کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، نیگوسیشن کر رہی ہے زمین واپس لینے کے لیے۔ 2000 کلومیٹر مطلب دلی سے زیادہ زمین اٹھا کے لے گئے۔ چائنا کے پاس 2000 اسکوائر کلومیٹر ہندوستان کی زمین آج ہے۔ میرا سوال ہے، پردھان منتری اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں اور کب کریں گے؟ یہ مجھے کہنا پڑا تو چائنا کی سینا آتی ہے اندر، ایک دم مائک آف ہو جاتا ہے۔ پردھان منتری کہتے ہیں کوئی اندر نہیں آیا۔ اچھا، تو اندر نہیں آیا تو ہماری سینا ان کی سینا کے ساتھ کس بات کی بات چیت کر رہی ہے؟ 22 بار بات چیت ہو گئی۔ ہماری سینا کہہ رہی ہے کہ ہماری زمین لے گئے، نریندر مودی جی کہہ رہے ہیں نہیں، زمین نہیں گئی۔ نیگوسیشن میں چائنا کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے تو پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ زمین نہیں گئی۔ یہ ہے حالت دیش کی۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ وہ باتیں جو نریندر مودی کی گورنمنٹ اپنی عوام سے چھپاتی رہی، وہ بالآخر باہر آ چکا ہے۔ واضح ہے کہ 2020 میں لداخ کے علاقے گلوان ویلی میں چائنا اور بھارتی افواج کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، جس میں چائنا کی جانب سے لوہے کے گرز بھی استعمال کیے گئے تھے، کیونکہ بارڈر پر دونوں افواج کے درمیان یہ طے ہے کہ انہوں نے ہتھیار استعمال نہیں کرنے۔ یہ طریقہ برسہ برس سے چلا آ رہا ہے، لیکن چائنا اور انڈیا کے مابین کشیدگی اس وقت عروج پر پہنچی جب بھارتی حکومت نے یک طرفہ قدم اٹھاتے ہوئے اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرتے ہوئے آرٹیکل 370 ختم کرنے کا اعلان کیا، اور جموں کشمیر اور لداخ کو یونین ٹیریٹری کا درجہ دیا۔ یہ وہ چیز تھی جس پر چائنا کو بھی شدید غصہ تھا، کیونکہ لداخ کے کچھ علاقوں پر چائنا کلیم کرتا آیا ہے، اور چونکہ سی پیک کوریڈور کشمیر سے گزرتا ہے،
इसीलिए ये मामला और ज्यादा चाइना के लिए हसास है। जबकि अमेरिका की ये ख्वाहिश थी कि इंडिया तिब्बत के बागियों को चाइना के खिलाफ सपोर्ट करे। ये वो मामला थे जहां पर चाइना ने फैसला किया कि बॉर्डर पर प्रेशर बढ़ाया जाए। चुनाचा मई 2020 को चाइना और इंडिया के दरमियान पेंगोंग नामी झील पर तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में चाइना ने पेंगोंग सू का इलाका हासिल किया। इसके बाद गलवान वैली जो कि लद्दाख में वाक़ है, वहां पर झड़पें हुई, जिसमें भारतीय फौज को बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ा। इस सूरत हाल पर मोदी की हुकूमत और भारतीय मीडिया मिलकर असल सूरत हाल पर पर्दा डालते रहे और अवाम को यही बताया जाता रहा कि चाइना इंडिया की सरजमीन में नहीं घुसा और न ही कुछ हासिल किया है। यानी गलवान वैली में होने वाली हजीमत पर उसी तरह झूठ से काम लिया गया जैसे बालाकोट हमले पर झूठ बोला गया था, और दोनों ही जगह भारत को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। वाज़ेह है कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी इस इशू पर शुरू से ही मोदी को आड़े हाथों लेते रहे और मोदी गवर्नमेंट पर इल्जाम आयद किया कि वो आवाम से सच नहीं बोल रही, और बिलाखिर भारत के मौजूदा हालात से तंग आकर उन्होंने अवाम को सच बताने का फैसला किया और इसके नतीजे में मोदी की सियासत दफन हो सकती है। राहुल गांधी ने इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा के नाम से तहरीक शुरू कर रखी है। इसका मकसद ये है कि मोदी और आरएसएस ने जो नफरत का बीज बोया है, इसके असरात को किसी तरह भारत में कम किया जाए। और ये चैलेंज राहुल गांधी के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मोदी की हुकूमत ने जो इस वक्त भारत का हाल किया है, यहाँ तक कि जुडिशरी से लेकर मीडिया तक सबको खरीदा जा चुका है, और इसकी वजह से जो सेंसिबल रिपोर्टर और सहाफ़ी हैं वो अब मीडिया चैनल्स को छोड़ कर भाग रहे हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल मारूफ भारतीय एंकर रविश कुमार का भारतीय चैनल को खैरबाद कहना है। मारूफ भारतीय एंकर रविश कुमार जो गुज़िश्ता 26 सालों से एनडीटीवी से वाबस्ता रहे हैं, उन्होंने अब सहाफ़त छोड़ने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि एनडीटीवी जिसे भारत में आखिरी चैनल माना जाता था और जो मोदी के असरात से दूर था, अब इस चैनल को भी अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है, जिसका मतलब है कि जो आखिरी चैनल एनडीटीवी की सूरत में बचा था वो भी अब सरकार की बोली बोलेगा और अवाम के सामने सच नहीं लाएगा। ये वो सूरत हाल है जिस पर सोसाइटी भर में काफ़ी तशवीश फैलती जा रही है। भारत की जुडिशरी पर टेक ओवर किया जा रहा है। अदालती निज़ाम को ब्रेकें लग चुकी हैं, क्योंकि मोदी की हुकूमत ने जजों की तकर्रुरी 6 महीने से रोकी हुई है ताकि हुकूमत के मनपसंद जजेस को तैनात किया जा सके। और भारत भर में पहले ही नफरत और तासुब का बाजार गर्म हो चुका है। मोदी के दौर में जो इंतहा पसंदी ने जड़ें पकड़ी हैं और जिस तरह अकलियतों खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है और आए रोज किसी न किसी की मॉब लिंचिंग की खबर भी आ जाती है, ये नफरत का कारोबार इतना बढ़ गया है कि इसने भारत की सोसाइटी को अपनी लपेट में ले लिया है, जिससे खुद हिंदू मुआशरा भी तंग आता जा रहा है। ये वो सूरत हाल है जिस पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो के नाम से मूवमेंट चलाने का फैसला किया, जिसके तहत वो मीलों दूर पैदल चलकर अवाम के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त इतनी पोलराइजेशन फैल चुकी है कि सबके हाथ से मामला निकलता जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने जो हाल ही में पत्ता फेंका है वो मोदी की सियासत को बड़ा झटका पहुंचा सकता है। राहुल गांधी को ये अंदाजा हो चुका है कि जो भारतीय सोसाइटी में तकसीम और नफरत पैदा हो चुकी है, इसका बिलाखिर फायदा चाइना को होने जा रहा है। अगर अंदर से कोई बगावत किसी कैफियत पैदा हो जाती है तो चाइना इंडिया के मजीद इलाके कैप्चर कर सकता है, और पहले ही चाइना 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ले उड़ा है और कई बार मुज़ाकरात के बावजूद चाइना वो इलाके वापस करने के लिए तैयार नहीं है। वाज़ेह है कि भारत और चाइना के दरमियान 16 मुज़ाकरात हो चुके हैं, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू अब तक नहीं हो पा रहा। चीन छीने गए इलाके वापस देने के लिए तैयार नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि भारतीय हुकूमत अब तक यही तासुर देती रही कि ये मुज़ाकरात तो इसलिए हो रहे हैं ताकि बॉर्डर पर कशीदगी कम हो सके, जबकि असल बात यह है कि ये मुज़ाकरात इसलिए होते रहे ताकि छीने गए इलाके वापस लिए जाएं, जिसमें अब तक मोदी की गवर्नमेंट को कामयाबी नहीं मिल सकी। भारत की जंगी तारीख में अगर देखा जाए तो इसे बहुत बड़ी शिकस्त समझा जा सकता है, क्योंकि चाइना ने बगैर कोई हथियार इस्तेमाल किए इतना बड़ा इलाका हासिल कर लिया है जिसका रकबा दिल्ली से भी बड़ा है। इस सूरत हाल में जिन भारतीय फौजियों ने गलवान वैली में जाने दी थी, उनके अहल खाना ये सवाल पूछ रहे हैं कि इनकी कुर्बानियों को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया जा रहा। ये क्यों कहा जा रहा है कि चाइना अंदर नहीं आया और ना ही अंदर घुसा है। चाइना अंदर आया था तभी हमारे लोगों ने इसका दिफा करते हुए अपनी जानें दी। ये कैसे हो सकता है कि चाइना अंदर ना आया हो और 20 भारतीय फौजी भी मारे जाएं? ये सवाल इस वक्त फौजियों के घर वाले पूछ रहे हैं, और इसी वजह से बॉर्डर पर जो फौजी हैं वो इस वक्त सख्त डीमोरलाइज हैं, क्योंकि इनकी हुकूमत सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त तक के इतला के मुताबिक चाइना ने बॉर्डर पर मजीद फौजी पहुंचा दिए हैं। इसकी मेन वजह खित्ते में बदलते हालात हैं, और दूसरी वजह चाइना के बॉर्डर के करीब जो भारत और अमेरिका की ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही हैं
इसने भी चाइना को शदीद नाराज कर दिया है। यही वजह है कि भारत की अपोजिशन जमात के लीडर राहुल गांधी ने इस खतरे को भांप लिया है कि अगर इस मौके पर भी कौम से सच ना बोला गया तो मामलात हाथ से निकल सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने पर लाइक करके शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।